मालाभ्यां चूडालंकृत शशिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दपुरधनुर्भवाभ्यां न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्राः माता विशालाक्षि पते श्री काशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तकदिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। गङ्गा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओङ्कारगीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। श्रीशङ्करभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेकदयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्गभूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। హనుమ అంటున్నాడు, రావణ, ముల్లోకాలలో రాముణ్ణి అపకారం చేసిన వాడు ఎవ్వరు కూడా బ్రతికుండరు. ఇది ధర్మసమ్మతమైన మాట. ఈ మాటే సుగ్రీవుడు నీకు చెప్పమన్నాడు. నా మాట విను. సీతను రాముని వద్దకు చేర్చి, నేను సీతమ్మను దర్శించాను, గొప్ప అపాయాన్ని కోరి తెచ్చుకోకు. విషం కలిపిన ఆహారాన్ని ఎవరు జీర్ణించుకోలేరు. దేవాసురులు ఎవరైనా ఏకమైనా సీతమ్మను ఆపలేరు. తపోఫలంగా ధర్మఫలంగా నువ్వు దీర్ఘాయు పొంది ఉన్నావు, దాన్ని నశింపజేసుకోకు. సురాసురుల నుండి మరణం లేనట్టుగా నువ్వు వరాన్ని పొందావు, కానీ అంత మాత్రాన నీకు మరణం లేదనుకోవడం అవివేకం. రావణ, సుగ్రీవుడు ఎవరు? అతను దేవుడు కాదు, రాక్షసుడు కాదు, గంధర్వుడు కాదు, పన్నగుడు కాదు, యక్షకుడు కాదు. మరి సుగ్రీవుని నుండి నీ ప్రాణాన్ని నువ్వెలా రక్షించుకోగలుగుతావు? నువ్వు చేసిన తపస్సుకు ధర్మానికి సంధించి ఫలాన్ని ఇంతవరకు అనుభవించావు, కానీ నీ అధర్మానికి ఫలితం నీకు రాబోతుంది. ఇక్కడే నీకు తెలిసింది, నీ కొడుకు అక్షయ కుమారుడు చనిపోయాడు. సీతను అపహరించి వానిని తానే నాశనం చేస్తానని వానర బుల్లోక వీరుల సమక్షంలో రాముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. రాముడికి అపకారం చేసిన ఇంద్రుడు కూడా బట్టకట్టలేదు. ఇక నీ విషయం ప్రత్యేకించి చెప్పాలా? ఎవరిని నువ్వు సీతాను భావిస్తున్నావో, ఏ స్త్రీని నీ అధీనంలో ఉంచుకున్నావో ఈ లంకనంతా నాశనం చేసే కాలరాత్రి అని నువ్వు తెలుసుకో. సీత అనే యమపాశాన్ని కంఠాన్ని చుట్టుకోకని చెప్పి ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా కానీ ఆ మూర్ఖుడు, ఎవరి మాట వినని ఆ దుర్మార్గుడైన ఆ రావణాసురుడు ఒకటే మాట అన్నాడు, వీణ్ణి చంపండి అని చెప్పి అందరికీ చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే వీణ్ణి చంపండి అనేటప్పటికీ అక్కడ ఉన్న రాజ్యసభలో ఉన్న ఆ రాక్షసులంతా లేచి కేరింతలు కొడుతున్నారంట హనుమాన్ చంపడానికి. యథా రాజా తథా ప్రజ అనడానికి ఇక్కడే మనకు తెలుస్తుంది. కానీ అక్కడే ఒక ధర్మాత్ముడు ఉన్నాడంట. అతను ఎవరో కాదు, విభీషణుడు. హనుమంతుడిని వధించమని రాముడు పలకడం రావణుడు సోదరుడైన విభీషణుడికి నచ్చలేదు. మంచి వాక్చాతుర్యం గల విభీషణుడు దూతవత జరగకూడదని చెప్పి భావించే సోదరుడికి సోదరుడు ప్రభువైన రావణుతో చెప్తున్నాడు, మహారాజా, నన్ను క్షమించు, రోషన్ను త్యజించు, అనుగ్రహించు, నా మాటను ఆలకించు. యుక్తాయుక్తాలు తెలిసిన ప్రభువు చేయాల్సిన పని కాదు. ఎవరు కూడా దూతను వధించరు. అతను ఎవరో ఎక్కడో ఇక్కడికించి 100 యోజనాల దూరంలో ఉన్న రాముడి యొక్క దూతగా వచ్చాడు. రాముడు సుగ్రీవుడు ఏం చెప్పమన్నాడో అతను చెప్పాడు. అతను కొరకు కాదు కదా దూతను వధించగలుగుతారా? ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచించు. ముల్లోకాలను జయించావే, ఇంద్రుణ్ణి జయించావే, ఐరావతాన్ని తెచ్చుకున్నావే, నవగ్రహాలన్నీ కూడా నీ యొక్క కాలి కింద పెట్టుకున్నావే. నువ్వు చూస్తే సూర్యుడు ఆగిపోతాడు, నువ్వు చూస్తే వాయువు ఆగిపోతుంది, నువ్వు చూస్తే అలలను ఆపేసుకుంటాడు సముద్రుడు. అలాంటి వాడివి ఒక దూతను చంపినవన్నా చెప్పి కీర్తి తెచ్చుకుంటావా రావణ? ఇది జరగాల్సిందేనా? నీకు అపకీర్తి రావడం మాకు ఇష్టం లేదని చెప్తున్నారు. శత్రు సంవారం, నువ్వు అసమాన పరాక్రమంతుడి, ప్రసన్నుడిక, మంచి మనసుతో ఆలోచించు, దూతను దండించకు అని చెప్పి అంటుంటే రావణాసురుడు అంటున్నాడు, శత్రు సంవారక విభీషణ, పాపిని వధించడం పాపం కాదు, ఈ వానరుడు పాపాచారి, వీడిని ఇప్పుడే వధిస్తానని రావణుడు అంటే దూతను వధించడం అనేది అధర్మమైన మాట, దుష్టులకు అంగీకారమైన మాట. రోషంతో పలికే రావణుడికి సుచితమైన మాటలు విభీషణుడు చెప్తున్నాడు. లంకాధిపతి, రాక్షసేశ్వర, ధర్మయుతమైన ఒక్క మాట నాలకించు. దూతను ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చంపలేదు, దూతను వెనక్కి పంపించారు. ఈ వానరుడు చేసింది తప్పే, క్షమాహారమే, అతన్ని క్షమించలేము, చెప్పలేనంత దుఃఖాన్ని మన అందరికీ కలిగించాడు. అయినా దూతను వధించడం అనే కార్యాన్ని ఎవరూ మెచ్చరు. దారి తప్పిన దూతను వధించడానికి అనేక దండనాలు ఉన్నాయి కదా. అవయఖండనము, శరీరం వికారంగా చేయడము, కొరడా దెబ్బలు,
మండనము చేయించుట, చెరగని ముద్రలు శరీరం పైన నిలుపుట, ఇవన్నీ దూతలకు విధించాల్సిన శిక్షలే కదా అని చెప్పేటప్పటికీ రావణాసురుడు అప్పుడు ప్రశాంతంగా ఆలోచించి, ధర్మ నిర్ణయమందు లోక వ్యవహారమందు నిన్ను మించిన వాళ్ళని ఎవరన్నా ఉన్నారా? నిత్యాగ్నిహోత్రుడివే, వేదాలు తెలుసుకున్న వాడివే, నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చా? ఈ వానరుడు దూత మరొకరిని పంపితే వచ్చిన వాడే కానీ స్వయంగా తాను వచ్చి నిన్ను అంటలేడని చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు ప్రశాంతంగా ఆలోచించిన రావణాసురుడు అంటున్నాడు, తమ్ముడు విభీషణ, నువ్వు చెప్పింది కూడా బాగానే ఉంది. దూతను వధించడము నిందనీయమే. వీన్ని వధించడం మారేసి మరేదైనా దండన విధిస్తాను. కోతికి తోకే భూషణము. తోకకు నిప్పు అంటించండి, కాలిపైన తోకతో తిరిగి వెళ్ళని ఈ కోతిని. తోకలేని వానరుని బంధువులు మిత్రులు అందరూ కూడా గేలి చేస్తారు. వాళ్ళందరూ నవ్వుతారు, తోకలేని కోతి అంటారు అని చెప్పేటప్పటికి అప్పటికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ రాక్షసులకు ఒక రకమైన సంతోషము, పండగ మాదిరి అనిపిస్తుందంట. ఇప్పటి వరకు హనుమ చేసిన ఆ భయంకరమైన యుద్ధాలను చూసి బాధపడుతున్న వాళ్లకు ఇప్పుడు మాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది, ఇతన్ని తోకకు నిప్పు పెట్టాలని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటే చెప్తున్నాడు, వీడికి తోకకు నిప్పు అంటించి వీధులలో తిప్పండి, వీడు రాజద్రోహిని ప్రకటించండి, అలా ప్రకటిస్తూ దూరం తీసుకెళ్ళి అప్పుడు వదిలేయండి అని చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు హనుమ అనుకుంటున్నాడు, ఈ రాక్షసులు నన్ను బంధించలేరు, అవసరం అనుకుంటే ఈ క్షణంలో నేను ఎగిరిపోతాను, కానీ వీళ్ళు వేసే సెక్షన్ తీసుకొని రాత్రిపూట చూసిన లంకను ఇంకా ఈ పగలపూట చూస్తాను, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ఎలాంటి ప్రాకారాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే రేపు యుద్ధం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి హనుమ ఏమి మాట్లాడకుండా నిలబడిపోయాడంట. హనుమంతు భావన రాక్షసులకు తెలియదు. రాక్షసులందరూ గుమ్ముగుడిరంట. ఒకరేమో తోకకు బట్టతో చుడుతున్నారంట, ఒకరు దానిపైన నెయ్యి పోస్తున్నారు, ఒకరు దానిపైన నూనె పోస్తున్నారు. ఇతడు అని చెప్పి నిప్పు పెట్టి ఆ వీధులలో తిప్పుతూ ఇతడు గుడాచారి, మహాపాపి, వీన్ని శిక్షిస్తున్నామని చెప్పి పలకరిస్తున్నారంట. కొందరు ముందర ఆడుతూ పాడుతూ వాద్యాలతో ముందుకు సంతోషంగా పోతున్నారు, కొందరేమో అరుస్తూ చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా హనుమకు తోక నిప్పంటించి లంకానగర వీధులలో అన్నిట్లో నడిపిస్తున్నారంట. అనేక విధంగా బాధిస్తున్నారు, కొరడాలతో కొడుతున్నారు. చూడండి, హనుమ రామసేవ కొరకు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు. తనకు ప్రత్యక్షమైపోయారు రాముడు సీత, అయినా కానీ ఆ బాధలు తప్పడం లేదు. ఎవరి కొరకు చేస్తున్నాడు? రాముడి యొక్క సేవ కొరకే. రామసేవలో ఎలాంటి బాధలున్నా కానీ అవన్నీ గాలిలో ఎగిరిపోతాయనడానికి ఇవన్నీ మనకు చూపెడుతున్నారు. రామసేవలో మనమందరం కూడా పాల్గొనాలి. మనకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు రామసేవ ఎలాంటిదైనా పర్వాలేదు, మన ఇంటి దగ్గర వీధిలో రామకళ్యాణం అవుతుంటే మనకు చేసుకోవడానికి మనకి ఏ అవకాశం లేకపోతే ఆ చీపురు తీసుకుని ఆ పందిరి ముందర ఊడిస్తే కూడా చాలంట, అది రామునికే కైంకర్యం అవుతుంది. అలాంటి సేవలో మనం తరించిపోవాలి. హనుమాన్ చూసి నేర్చుకోవాల్సిన ఎన్నో ఉన్నాయి మనకు. ఈ విధంగా హనుమాను వాళ్ళు నిప్పి పెట్టి ముందుకు తీసుకెళ్తుంటే ఆ విధంగా కొడుతున్నారు, చేస్తున్నారు, గిల్లుతున్నారు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఆ విధంగా కొందరు రాక్షసులు పరిగెత్తుకొని పోయి సీతమ్మ వారితో అశోకవనంలో అంటున్నారు, ఏమ్మా నీ దగ్గరకు వచ్చిన వాడే ఆ వానరుడు, వాడికి ఇప్పుడు ఎలాంటి శిక్ష విధించారో తెలుసా మహారాజు? అసలు నీతో మాట్లాడినందుకే వాడికి ఆ శిక్ష విధించారు, తోకకు నిప్పు పెట్టి ఊరంతా దిప్పుతున్నారనేటప్పటికీ సీతమ్మ వారు బాధపడిపోయారంట. బాధపడిపోయి తను ప్రార్థన చేస్తుంది, అగ్నిదేవ, నేను యథార్థంగా పతిసేవ చేసి ఉంటే, నా తపస్సులో దోషం లేకుంటే, నా ప్రాతిపత్యం పవిత్రమే అయితే హనుమంతుణ్ణి చల్లగా ఉంచు తండ్రి అన్నది. రామునికి నా పైన ఏ పాటి దయ ఉన్నా, నా అదృష్టం ఏమాత్రం మిగిలి ఉన్నా హనుమంతునికి వేడి తగలకుండా ఉండు అని ప్రార్థించింది. చల్లని తల్లి అయిన సీతమ్మ దీవెనలు కపిశ్రేష్ఠునికి అండగా నిలిచాయి. హనుమంతుడు ఇలా భావిస్తున్నాడు, ఇదేమిటి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది, నా తోకకింత నిప్పు పెట్టారు, మంటేమో పెద్దగా లేస్తుంది, కానీ నాకేమో వేడి తగడం లేదు, పైగా తోక చివరన వెన్నముద్ద పెట్టినట్టు చల్లగా ఉంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. ఇది పవిత్రమైన రామకార్యం కదా, మైనక పర్వతం నాకు ఆతిథ్యం ఇస్తానన్నది. అదేవిధంగా ఈరోజు నా తండ్రి అయిన వాయుదేవుడు స్నేహితుడు అగ్నిదేవుడు కూడా నాకు మంట పెట్టడం లేదేమో అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ సంతోషపడిపోతున్నాడంట. ఇప్పుడు ఏ జన్మలో పుణ్యం చేశామో ఈ జన్మలో ఆ భాగవతాన్ని వినే పుణ్యం, ఆ భాగవతాన్ని చెప్పుకునే పుణ్యం మనకు కలిగింది. అనేక జన్మ సంసిద్ధ. అందరూ వస్తున్నారా? అందరూ కృష్ణుడిని భజిస్తున్నారా? అందరికీ భక్తి ఉందా? కొందరికే ఉంది. ఎలా వచ్చింది? ఏదో జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం అంతా. ఆ పుణ్యాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఎంత పుణ్యాన్ని వెచ్చించి ఈ శరీరాన్ని పొందాం మనం. అటువంటి అద్భుతమైన నావ లాంటి శరీరం దొరికినప్పుడు ఈ సముద్రాన్ని దాటకుండా, ఈ నదిని దాటకుండా మళ్ళీ అక్కడే చిక్కుల్లో ఇరుక్కుపోయి ఎవరైనా ఆ సుడిగుండంలో ఇరుక్కుని బాధపడతారా? అలా ఆ పరమాత్మకి ఇష్టమైన సేవని చేస్తూ దీనజన సేవ, విద్యాదానం, అన్నదానం, వస్త్రదానం
వీటన్నిటిని కూడా చేస్తూ ఎవరైతే భక్తిగా ఆ స్వామిని ఆరాధన చేస్తారో అటువంటి వారిని ఆయన ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రకాశో భగవద్భక్తే ఉద్భవస్తత్ర జాయతే. ఇప్పుడు భాగవతం విని 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 ఆ భక్తి దృఢమై మనస్సులో అది ఇంకా కదలకుండా ఆ పరమాత్మ సర్వస్వం అనే ఒక సిద్ధి మనస్సులో లభిస్తుందిట. అటువంటి సిద్ధినిచ్చే భాగవతం అది. ఆ భాగవతాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. మీకందరికీ కూడా ఆ భాగవతం యొక్క సంపూర్ణ ఫలం లభించని అని ఆ కృష్ణ పరమాత్మని ప్రార్థన చేస్తూ మీ ఇళ్లలో ఉన్న దుఃఖాలు, కష్టాలు, సమస్యలన్నీ కూడా తీరి దేశమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటూ శాంతిగా ఆ స్వామి ధర్మంలో నడిపించే విధంగా ఆయన అనుగ్రహం అందరికీ కూడా కలగని అని ప్రార్థన చేస్తూ గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామహరి జయ. గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామకృష్ణ జయ జయ. గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామకృష్ణ జయ జయ. గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామకృష్ణ జయ జయ. గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామకృష్ణ జయ. విశాల రూప జయ, విశ్వరక్ష జయ, విశాల రూప జయ, విశ్వరక్ష జయ. దామోదర జయ, రాధాకృష్ణ జయ, దామోదర జయ, రాధాకృష్ణ జయ. గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామకృష్ణ జయ జయ. గోవింద జయ జయ, గోపాల జయ జయ, రాధారమణ జయ, రామకృష్ణ జయ. धरणीन्द्र प्रभु जय, पद्मनाभ जय, धरणीन्द्र प्रभु जय, पद्मनाभ जय. रमणीय मोहन कृष्ण हरि जय, रमणीय मोहन कृष्ण हरि जय. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय. जय जय कृष्ण जय हरि कृष्ण, जय जय कृष्ण जय हरि कृष्ण. मनमोहन जय श्रीधर जय, मनमोहन जय श्रीधर जय. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय. जय जगदीश जय मृदुभाषा, जय जगदीश जय मृदुभाषा. नंबीज मंत्र नरसिंह जय, नंबीज मंत्र नरसिंह जय. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय. राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय, रामकृष्ण जय जय, रामकृष्ण जय जय. అందరూ చెప్పండి. కృష్ణం నారాయణం వందే, कृष्णं नारायणं वन्दे, కృష్ణం వందే వజప్రియం, कृष्णं वन्दे వ్రజప్రియం. కృష్ణం ద్వైపాయనం వందే, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, కృష్ణం వందే పృథాసుతం, కృష్ణం వందే పృథాసుతం. సచ్చిదానందరూపాయ, सच्चिदानन्दरूपाय విశ్వోత్పత్యాదిహేతవే, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे తాపత్రయ వినాశాయ, तापत्रयविनाशाय శ్రీకృష్ణాయ వయం నుమః, श्रीकृष्णाय వయం నుమః, శ్రీకృష్ణాయ వయం నుమః, श्रीकृष्णाय వయం నుమః. गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधारमण जय, रामकृष्ण जय जय. गोविंद
జై గోపాల జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై గోవింద జై జై గోపాల జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై గోవింద జై జై గోపాల జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై గోవింద జై జై గోపాల 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 జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై గోవింద జై జై గోపాల జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై రాధారమణ జై రామకృష్ణ జై జై రామకృష్ణ జై జై రామకృష్ణ జై జై రామకృష్ణ జై జై పూర్వకాలంలో యమునా నదీ తీరంలో ఒక మంచి పండితుడు ఉండేవాడు. ఆయనకు రోజు పొద్దుటే పాలు తాగితే కానీ ఇంకే పని చేయలేకపోయేవాడు. పొద్దుటే ఇప్పుడు మనం ఎలా కాఫీ తాగుతున్నామో అలాగే పొద్దుటే పాలు తాగి అప్పుడు కాలకృత్యాలు తెచ్చుకుని స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసేవాడు ఆయన. పాపం ఆయనకి యమునా నది అవతల ఒడ్డున బృందావనంలో ఉన్నాడు. ఇటువైపు వ్రజభూమిలో గోపికలు ఉన్నారు. వాళ్ళు రోజు పాలు పుచ్చుకుని యమునా నది దగ్గరకు వచ్చి ఈ పాల చెంబులు బిందులు కొండలు పుచ్చుకొని పడవ ఎక్కి యువతల ఒడ్డుకు వచ్చి ఈ పంతులు గారికి ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ పాలు పోసి వెళ్ళిపోయేవారు. నెలకింతనే డబ్బులు పుచ్చుకునేవారు. చాలా తక్కువ చీప్గా పాలు పోసేవారు. ఈయనకి పెద్ద సమస్య చెప్పే కదా, పొద్దుటే పాలు తాగితే కానీ తక్కిన పనులు చేయలేడు. వీళ్ళేమో 7ంటికి 8ంటికి వచ్చేవారు. అందుకని ఒకరోజు అన్నాడు ఈయన, ఎవర్రా గోపికల్లారా, నాకు పొద్దుట ఓపిక ఉండడం లేదు కాబట్టి కొంచెం పెందరాళ్లే పాలు తేకూడదా, అవి తాగితే కానీ నేను స్నానాధికాలు చేయలేను అన్నాడు ఆయన. మేము 4ంటిగా పాలు తీస్తామండి, కానీ పాలు పుచ్చుకుని యువతలకి రావాలంటే మధ్యలో యమున అడ్డుంది కదా, యమునా నదిని దాటించే పడవవాడేమో సూర్యోదయం అయితే కానీ రావడం లేదు, వాడు రాకపోవటం వల్ల మేము పాలు తేలేకపోతున్నాము అన్నారు వాళ్ళు. దాంతో ఈ పండితుడు పకపకానవి, ఓహోసి పిచ్చి పేరుగుల్లారా, మీకు తెలియదు, మీ వంశంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అంతటి వాడు పుట్టాడే, కృష్ణ కృష్ణ అన్నారంటే నది మీద నడిచి వచ్చేయచ్చు, నీళ్ళ మీద పడవే కావాలా అన్నాడు ఆయన. పడవక్కర్లేదు పడవల్లారా, నడుచుకుంటూ వచ్చేయచ్చు అనగానే మర్నాటి నుంచి వాళ్ళు 6ంటికల్లా వచ్చేయడం మొదలెట్టారు. 5ంటికి 6ంటికి వచ్చేస్తున్నారట. ఈయన 2-3 రోజులు పాలు తాగాక 3వ రోజు అనుమానం వచ్చింది. గోపికల్లారా, ఈ మధ్యన 5ంటికి 6ంటికి పాలు పట్టుకొస్తున్నారు, పడవవాడు పెందరాళ్లే వస్తున్నాడా అని అడిగాడు ఆయన. అదేంటి పండితుల వారు అలా అంటారు, మీరేగా కృష్ణ కృష్ణ అంటే నీళ్ల మీద నేల మీద నడిచినట్టు నడవచ్చన్నారు, అందుకని మీ మంత్రాన్ని పాటించాం, మేము రోజు కృష్ణ కృష్ణ అంటున్నాం, నీళ్ల మీద చక్కగా నేల మీద నడిచినట్టు నడిచి వచ్చేస్తున్నామండి అన్నారట. అనగానే ఈయనకి పక్కపక్క నవ్వొచ్చింది. అబద్ధాలు అబద్ధాలు అన్నట్ట. అంటే ఈయన చెప్పాడు కానీ ఈయనకి నమ్మకం ఉందే, ఏదో వేళాకోవడం ఆడాడు ఆయన. ఆయనకి నిజంగా నమ్మకం ఉంటే ఎప్పుడో బాగుపడేవాడు. పొద్దున్నే ఈ పాలు కూడా ఎందుకు, పాపాలు ఎప్పుడో పోగొట్టుకునేవాడు. ఊరికే హాస్యం ఆడాడు పాపం. అందుకని నిజమేనా అన్నట్ట. గురువుగారు ఎందుకంటే అసత్యం, ఇప్పుడు మీరు పాలు పక్కన పెట్టి మాతో రండి అన్నారట. పాలు పక్కన పెట్టలేనులే, తాగుతూ మరి వస్తాలే, మళ్ళీ ఇది గొడవ. అందుకని పాలు తాగుతూ మీతో వస్తానని బయలుదేరి యమునా నది దగ్గరకు వచ్చాడు. రాగానే ఈయన కళ్ళ ముందు అమాయక గోపికలు, ఏ సంస్కృత శ్లోకాలు రాని వాళ్ళు కృష్ణ 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 కూడా పాపం స్పష్టంగా కెట్టయ్య కెట్టప్ప ఏదో అనుకుంటున్నారు, పాపం అనుకుంటున్నారు. అవి నీళ్ల మీద తేలిపోయేటి పాదాలు. కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఉంటే నీళ్ల మీద యథాప్రకారంగా ఏదో నేల మీద నడిచినట్టు నడుస్తున్నారు వాళ్ళు. ఈయనకి మతిపోయింది. వాళ్ళు 5-6 అడుగులు నీళ్ల మీద నేల మీద నడిచినట్టు నడిచి యమునలోకి వెళ్ళాక ఈయనకేసి చూశారు. ఈయన మాత్రం అలా వెర్రిమొహం వేసుకు చూస్తున్నాడుగా. రండి పంతులు గారు, మీరు రండి, కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటూ అన్నారట. ఈయన మెల్లిగా కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటూ 4 అడుగులు వేశాడు. ఆ 4 అడుగులు వేసిన తర్వాత అప్పుడు అనుమానం వచ్చింది, నేను కూడా వాళ్ళకి వల్లే నీళ్ల మీద తేలుతున్నానా ములిగానా అని. కృష్ణ కృష్ణ అనుకున్నంతసేపు తేలాడు. అనుమానం వచ్చి కిందకు చూసుకోగానే బుడుంగును ములిగిపోయాడు. అందులో అది వర్షాకాలం. ఢామ్మని ములిగిపోగానే ఆ గోపికలు పరుగులు వచ్చి
అయ్యగారు మునిగిపోతున్నారు బాబు ఆయన చెరువు రెక్కబుచ్చుకుని. గోపికలు కొంచెం బలంగా ఉంటారు, రోజు వెన్న పాలు కదటండి, అందుకని శుభ్రంగా ఆవు పాలు చిక్కగా నీళ్లు కలపకుండా పొద్దుటే ఆ మాత్రం తాగామంటే ఏం బలం వస్తుంది అసలు. కొద్ది రోజులు అలా తాగి నెక్స్ట్ చూడండి నేను ఎలా తయారవుతాను. ఆ పాలు శుభ్రంగా తాగి ఉన్నారేమో, చెరువు రెక్కబుచ్చుకుని ఎత్తి ఒడ్డు మీద పారేశారు. అప్పటికే నీళ్లు తాగేశాడు కదా ఈయన, అందుకని పొట్ట మీద తొక్కు తొక్కి కిక్కు కిక్కు అని నీళ్లు కక్కించారు. కాసేపటికైనా లేచాడు. లేచాక అదేంటి గురువుగారు అలా మునిగిపోయారంటే ఆయన సిగ్గుపడి, గోపికల్లారా కృష్ణనామస్మరణ చేస్తే నీళ్ల మీద తేలవచ్చని చెప్పాను, మీరు నమ్మారు అందుకే తేలారు, మీకున్న నమ్మకం నాకు లేకపోయింది, అనుమానం వచ్చింది, అనుమానం రావడంతో మునిగిపోయాను అన్నాడు ఆయన. సంసారంలో ఎక్కువ మంది అందుకే మునిగిపోతున్నారు. మనం రామ అంటే కష్టం తొలగుతుంది, శుభం కలుగుతుందని చెబుతున్నాం, చెప్పినప్పుడు నమ్ముతాం. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాక గురువుగారు చెప్పారు కానీ ఉత్తి రామ అంటే చాలా అంటాడేంటండి వీడు. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి పెళ్ళి అవ్వడంలా, నువ్వు రుక్మిణీ కళ్యాణం చదువుకోరా పెళ్ళి అవుతుందంటే చాలంటారా అండి, సరిపోతుందండి అంటున్నాడు. అంటే అనుమానం అనమాట, అందువల్ల అవటంలా వాడికి పెళ్ళి. నిజంగా నమ్మి భక్తితో రుక్మిణీ కళ్యాణం పారాయణ చేయమనండి, 70 ఏళ్ళు వచ్చినా తల మీద వెంట్రుక లేకపోయినా వాడికి పెళ్ళి అవుతుంది. ఏది నమ్మకం ఉంటే. అదే నమ్మకం లేకపోతే ఎన్నున్న ఉపయోగం లేదు. నేను నిజం చెబుతున్నాను, ఇది మంత్రే తీర్థే ద్విజే దైవే దైవజ్ఞే భేషజే గురువు యాదృశి భావన యత్ర సిద్ధిర్భవతి తాదృశి. మంత్రం మీద, తీర్థం మీద, గురువు మీద, దేవుడి మీద, జ్యోతిష్కుడి మీద, వీటి మీద నీకు ఎంత ఎక్కువ నమ్మకం ఉంటే అంత బాగా ఫలిస్తాయి. రామనామస్మరణ చేస్తే శోకం తొలగుతుంది, శుభం కలుగుతుంది అన్నావంటే నమ్మి చెయ్యండి. ప్రదక్షిణ చేస్తే శుభం కలుగుతుందంటే తొలగి తీరుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా రాముడిని అంతలా నమ్మాలన్నమాట. నేను రాముడిని నమ్మాను, ఆయన నన్ను రక్షించాలి, ఎందుకని ఆయన రక్షించలేదు, నా జోలికి రాలేదు అని అడిగింది సీత. రాముడు ఒక్కసారి రామా నేను నీ వాడిని అన్నవాళ్ళని రక్షిస్తాడు. అలాంటిది రోజు రాముడినే తలుచుకుంటూ రాముడి కోసం అరణ్యానికి వచ్చిందాన్ని నేను. రాముడు లేకపోతే ఉండలేనన్నాను. ఆయన వద్దు బాబో ఇంట్లో ఉండంటే కూడా నీ దగ్గర ఉంటేనే సుఖం, నువ్వెక్కడుంటే అక్కడ అడవిలో ఉంటే అయోధ్య కింద లెక్క, నువ్వు లేకపోతే అయోధ్యలో ఉంటే కూడా అడవి కింద లెక్క అన్నాను. అలా తనని నమ్మి తన వెంట వచ్చిన నన్ను రాముడు ఎందుకు రక్షించడం లేదు అని నేను అడుగుతున్నానని అడగమన్నది ఆవిడ. ఇందాక చెప్పిన సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ అన్నాడు. అందరి వాడా దేవుడు కట్టుకున్న భార్యను రక్షించడం ఆయన అనగానే అప్పుడు హనుమంతుడు, అమ్మ రామచంద్ర ప్రభు ఎప్పుడు అలాంటివాడే, కానీ అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావని ఆయనకి తెలిస్తే కదా, ఆయనకే తెలిసి ఉంటే ఎప్పుడో ఈ సముద్రం దాటి వచ్చేవాడు, లంకా నగరాన్ని భస్మీపటలం చేసేవాడు, శుభం కలగజేసేవాడు, నిన్ను పట్టుకుపోయేవాడు. నీ కోసం రాముడు వచ్చి తీరతాడు. నేను ఇప్పుడు వెడతాను, వెళ్ళి సీత ఎక్కడుంది అని చెబుతాను. వెంటనే రాముడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వానర వీరులందరినీ వెంట పెట్టుకుని లంకానగరానికి వస్తాడు. ఆ రాముడు రావడం ఖాయం. నీ కోసం ఎంత దుఃఖిస్తున్నాడమ్మా, ఎప్పుడు చూసినా సీత సీత అని పలవరిస్తూనే ఉన్నాడు, కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు. మేము చూసాం. రాముడి లాంటి మహానుభావుడేమిటి సామాన్యుళ్ళగా స్త్రీ కోసం ఏడుస్తున్నాడని కూడా మేము అనుకున్నాం. నిన్ను చూచాక ఆ భ్రమ తొలగింది, నీ కోసం ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో అర్థమయ్యింది. నీ మీద ప్రేమతో రాముడు నమాంసం రాఘవో భుంక్తే నచాపి మధుసేవతే వన్యం సువిహితం నిత్యం భక్తమశ్నాతి పంచమం. రాముడు నియమములు కలిగినవాడు. అసలు రాముడు తన జీవితంలో మాంసం రాఘవో భుంక్తే, రాఘవ రాముడు మాంసమును న భుంక్తే తినడు. రాముడికి ఉన్న నియమాల్లో చిన్నప్పటి నుంచి కఠోరం శాకాహారం. ఇంత స్పష్టంగా భుంక్తే అంటే తింటాడు, నిత్యం అలవాటు ఉంటే భుంక్తే, న భుంక్తే అంటే తినడు అని సుందరకాండలో హనుమంతుడు సీతకి చెప్పాడు 59వ శ్లోకంలో.